یہ سعودی عرب کا لائن منصوبہ ہے جسے نیوم فیوچر سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اتنا بڑا میگا منصوبہ آنے والے سالوں میں پہلی بار دنیا دیکھے گی۔ نہ صرف یہ بڑا ہے بلکہ یہ دنیا کا سب سے مہنگا تعمیراتی منصوبہ بھی ہے، جس کی لاگت $500 بلین ہے۔ اس منصوبے میں دو 500 میٹر بلند اسکائی بنائے جا رہے ہیں جو کہ حیرت انگیز طور پر سعودی عرب کے ریگستان میں 170 کلومیٹر تک پھیلے ہوں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے نیو یارک کے ون ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی 4500 کاپیاں بنا کر انہیں ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا جائے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نیوم کو فیوچر کی ایڈوانس لینر سٹی بنانے کا خواب رکھتے ہیں، ایک ایسی سٹی جس میں شیشے کے فساڈ کے اندر 90 لاکھ لوگ رہ پائیں گے۔ لیکن کیا یہ ممکن بھی ہے؟ کیا یہ آرگینک سینٹر کے مقابلے میں فوائد رکھتے ہیں اور کیا نقصانات ہیں؟ کیا سعودی عرب اپنی گرتی ہوئی معیشت کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر کوئی غلطی تو نہیں کر رہا؟ اگر کسی وجہ سے یہ قاعدہ پروجیکٹ ناکام ہو گیا تو پھر سعودی عرب کے پاس پیچھے کیا بچے گا؟ یہ سعودی عرب کے ایسے پروجیکٹ کا نام ہے جو اپنی نوعیت میں سب سے منفرد شہر کہلایا جائے گا۔ یہ سعودی عرب کے مغرب میں خلیج عقبہ سے شروع ہو کر 170 کلومیٹر تک مشرق میں پھیلا ہوگا۔ 2021 میں جب سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے اس کا اعلان کیا تھا تو اس وقت کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ پروجیکٹ کبھی شروع ہی نہیں ہو پائے گا، لیکن ابھی سیٹلائٹ امیج میں دیکھا جائے تو واقعہ اس پر کام شروع ہو چکا ہے۔ جو لوکیشن بتائی گئی تھی بالکل وہاں ایک بہت بڑی تعمیراتی لائن واقع ہی نظر آ رہی ہے، جہاں لائن کی لمبائی 170 کلومیٹر تک پھیلی ہوگی، جبکہ اس کی چوڑائی صرف 200 میٹر ہے، یعنی یہ چوڑائی عام طور پر کسی سوسائٹی کے ایک بلاک جتنی ہے۔ اس کی اونچائی کو 500 میٹر تک پلان کیا گیا ہے۔ 500 میٹر اونچے دو اسکائی اسکریپرز کو 170 کلومیٹر تک کھینچا جائے گا۔ یہ اتنا ہی اونچا ہے جتنا ممبئی کے امپیریل 2 یا کراچی کے بحری آئیکن کو ڈبل کر دیا جائے۔ اب آپ خود لائن کی بلندی اور اس کی لمبائی کا اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا میگا اسٹرکچر ہوگا۔ جیسے 830 میٹر اونچے برج خلیفہ کی سمت آسمان کی طرف ہے، جبکہ یہ نہ تو سب سے اونچا ہے لیکن دنیا کا سب سے لمبا اس کی اسکریپرز ضرور ہوگا۔ اور ایسا ہی کوئی پروجیکٹ نیو دہلی میں بنایا جائے تو اس کی لمبائی آگرہ تک پھیلی ہوگی، یا پھر کراچی سے شروع کیا جائے تو یہ پروجیکٹ حیدرآباد پر ختم ہوگا۔ اس پوری لائن سٹی میں 90 لاکھ لوگ رہ سکتے ہیں۔ اگر اس پوری لائن سٹی کا علاقہ نکالا جائے تو ہم اس کی لمبائی اور چوڑائی کو ضرب دیں گے 170 کلومیٹر کی لمبائی اور 20 میٹر یا 0.2 کلومیٹر کی چوڑائی تو یہ بنتا ہے صرف اور صرف 34 مربع کلومیٹر۔ صرف اس 34 مربع کلومیٹر میں 90 لاکھ لوگ رہیں گے، یعنی ایک مربع کلومیٹر میں 2,64,705۔ بھارت کے 1,20,00,000 آبادی والے ممبئی کا علاقہ 603 مربع کلومیٹر ہے، یعنی یہاں ایک مربع کلومیٹر میں 19,900 لوگ رہتے ہیں، جو کہ نیوم کی آبادی کی کثافت کا صرف 7.5 ہے۔ اگر دنیا کے سب سے بڑے شہر ٹوکیو کی مثال لی جائے تو یہاں 103 مربع کلومیٹر میں 6,380 لوگ رہتے ہیں، جو نیوم کے مقابلے میں صرف 2.4 پر ہیں۔ اب یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ علاقہ کے اعتبار سے نیوم ایک بہت زیادہ آپٹیمائز پروجیکٹ ہے، جہاں کم زمین پر ہی آرگینک سینٹر کے مقابلے میں کافی زیادہ لوگ رہ سکتے ہیں، یعنی جو کام 500 سے 600 مربع کلومیٹر کے شہر میں ہونا تھا وہیں یہ کام صرف اور صرف 34 مربع کلومیٹر میں مکمل ہو رہا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سعودی پرنس کی یہ منصوبہ بندی بلا شبہ بہت مثبت ہے۔ جس رفتار سے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے، ایسے پیشگی منصوبہ بندی شہر ہی مستقبل میں بازی لے جائیں گے، کیونکہ اس میں نامیاتی شہروں کے مقابلے میں زیادہ لوگ بہت کم وسائل پر رہ سکتے ہیں۔ انہیں جلدی بھی بنایا جا سکتا ہے اور کافی زیادہ سستا بھی۔ اس قسم کے شہروں کو لکیری شہر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک پیشگی منصوبہ لکیری شہر ہے۔ جیسے کہ عام شہروں میں وسائل کافی بیکار ہوتے ہیں، لیکن لکیری شہروں میں سب کچھ منصوبہ بند ہونے کی وجہ سے وسائل کا ضیاع نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، جیسے آپریٹنگ لاگت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ میکسیکو سٹی کی آبادی بھی اس پیشگی منصوبہ بند آبادی جتنی ہی ہے، لیکن اگر
मेक्सिको सिटी में सारे रास्तों को शामिल किया जाए, जिनमें रास्ते, गलियां और एक्सप्रेस वेज भी शामिल हैं, तो यहाँ कुल 1 लाख किलोमीटर भी ज़्यादा सड़कें बनाई जा सकती हैं। अगर इस सड़क के नेटवर्क को एक टुकड़े में बनाया जाए तो ये ज़मीन के 75 चक्कर लगा सकते हैं। इसके मुकाबले में इस आबादी वाले न्यूम में सिर्फ 170 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क होगा। न्यूम की इस सिटी में सबसे ऊपर पेडेस्ट्रियन लेयर रखी गई है, जहाँ कोई गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। दूसरी लेयर को सर्विस लेयर का नाम दिया गया है, जिसमें गाड़ियाँ भी चलेंगी और दुकानें भी इसी लेयर में शामिल होंगी। और तीसरी स्पाइन लेयर होगी, जिसमें मुकम्मल मसनूई ज़हानत की हाई स्पीड ट्रेन का नेटवर्क होगा। किसी को भी पूरी न्यूम के 170 किलोमीटर में कहीं भी जाना होगा, वो लिफ्ट के ज़रिए स्पाइन लेयर में जाएगा और ट्रेन में बैठकर अपनी मंजिल पर रवाना होगा। इस पूरे 170 किलोमीटर को ये हाई स्पीड ट्रेन सिर्फ 25 मिनट में तय करेगी। ये 20 मिनट तो हम किसी भी मेट्रोपॉलिटन शहर में सफ़र करते हुए ट्रैफिक सिग्नल पर से गुजार देते हैं। अब तो सवाल उठता है, अगर लकीरी शहरों में इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं तो फिर न्यूम जैसे दूसरे प्रोजेक्ट्स दुनिया में कहीं और क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं? हकीकत ये है कि लकीरी शहर का ये आइडिया काफ़ी पुराना है। इसको नाफिज भी किया गया था, लेकिन ये ऐसे काम नहीं करता जैसे सोचा जा रहा है। 19वीं सदी में मैड्रिड के एक ज़िला में प्लान शहर बनाया गया था। इसे सियोडर लाइनल का नाम दिया गया था। इसकी चौड़ाई 400 मीटर थी, जिसके कवायद के मुताबिक ये डबल होनी थी, और इसको 50 किलोमीटर लंबा मनसूबा बनाया गया था, लेकिन तामीर सिर्फ 5 किलोमीटर ही की गई थी। आइडिया ये था कि वक्त के साथ साथ इसमें इजाफी सेक्टर शामिल करके इसे मज़ीद लंबा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ग्राउंड सूरत हाल देखी जाए तो आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि मैड्रिड में आज इस लाइन शहर को तलाश करना काफ़ी मुश्किल है। ये वो 5 किलोमीटर की लाइन आज इसके गिर्द फैलने वाले शहर ने इसको पूरी तरह से छुपा दिया है। और असल में ये होता भी यही है कि दुनिया में कहीं भी नज़र दौड़ाएं, शहर या बस्तियां हमेशा नामियाती तरीके से ही बढ़ती हैं। लोग अपने ज़रूरियात के हिसाब से किसी जगह पर आकर बसते हैं और फिर शहर इस पॉइंट के गिर्द फैलना शुरू कर देता है। कहीं भी शिफ्ट होने से पहले हम अपने दफातर या यूनिवर्सिटियों तक का फासला देखते हैं। अपनी सहूलियत के हिसाब से शहर में कोई एक मुकाम मुंतखब करके वहाँ शिफ्ट होते हैं, जबकि लीनियर शहरों में ये ऑप्शन नहीं होता, बल्कि सबको एक पैटर्न में रहना पड़ता है। और क्योंकि ये लंबी ज़्यादा होती हैं, इसी वजह से लोगों के दरमियान फासले भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। मैड्रिड की लाइन सिटी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये लोगों की ज़रूरियात पर पूरा नहीं उतर सकी, जिसकी वजह से ये आगे तो नहीं बढ़ पाई बल्कि फैलना शुरू हो गई। लीनियर शहरों के जितने भी फ़ायदे हैं वो असल में हुकूमतों के लिए हैं। इनको ऑपरेट करना आसान होता है और इसमें ख़र्चा भी कम होता है, लेकिन इंसान इसके अंदर बाउंड होकर रह जाते हैं। और सबसे बढ़कर लाइन सिटी कितनी ही लंबी क्यों ना हो, लेकिन बाहर की दुनिया पर इन्हिसार ही रहता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सामान बाहर से ही आता है, और ज़ाहिर है ये सारा सामान लाइन सिटी की दाखिली और ख़ारजी पॉइंट से ही अंदर आता है। इस तरह उनके दाखिली और ख़ारजी पॉइंट्स पर नई ऑर्गेनिक सिटीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ओरिजिनल लाइन को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती हैं। मैड्रिड के अलावा भी कई दूसरे ममालिक में लाइन सिटीज़ की पेशकश दिए गए थे, लेकिन वो कभी मुकम्मल नहीं हो पाए, या फिर इनकी तामीर से पहले ही प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब जानते हुए भी सऊदी अरब $500 बिलियन के इस न्यूम प्रोजेक्ट में क्यों हाथ डाला? सऊदी अरब ने खुद को तेल की कमाई पर इतना आदी कर लिया है कि अब इनके लिए मसाइल खड़े होना शुरू हो गए हैं। जहां दूसरी अरबों की मुल्कों ने बहुत पहले ही इस खतरे को भांप लिया था और अपनी मईशत को सियाहत की तरफ मोड़ दिया था, जबकि माहिरीन का मानना है कि सऊदी अरब को आने वाले खतरा वक्त पर नज़र नहीं आता। तखमीनों के मुताबिक 2050 के आसपास ज़मीन के तमाम फॉसिल फ्यूल ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे और इस आने वाली मुसीबत में सबसे ज़्यादा सऊदी अरब मुतासिर होगा। यही वजह है कि दुनिया तेज़ी से इलेक्ट्रिक कारों या सब्ज़ तवानाई की तरफ जा रही है। सऊदी अरब जिसकी 95% मईशत सिर्फ तेल की वजह से चल रही है, अब इनकी ये इन्हिसारी गले का हार बन चुकी है। माहिरीन का ख्याल है कि इस इन्हिसारी से निकलने के लिए सऊदी मईशत को सियाहत और टेक्नोलॉजी पर मोड़ने के लिए वली अहद ने यह कदम उठाया। सऊदी अरब का बुनियादी ज़रिया आमदनी सऊदी अरामको है, जिसकी कुल मालियत $1 मिलियन है, लेकिन ये पैसे तो तेल कंपनी की कदर में हैं, जो इन्हें हर साल $120 बिलियन का मुनाफा पैदा करके देती है, जिसमें से करीब 70 बिलियन तो मुल्क के खर्चों में बजट की सूरत में चले जाते हैं। पीछे बचते हैं $50 बिलियन। यानी अगले 10 सालों तक अगर यही मुनाफा बरकरार रहा तो फिर सऊदी निज़ाम के $500 बिलियन के खर्च को बर्दाश्त कर पाएगा।
اور اگر کسی وجہ سے یہ منصوبہ ناکام ہو گیا تو پھر سعودی عرب کے پاس اپنی معیشت کو موڑنے کے لیے دوسرے آمدنی کے وسائل کو تلاش کرنے کا وقت نہیں